Welcome to BSc Complementary Physics Semester 4 Electronics Chapter Transistor Amplifier Problems. Transistor Amplifier Problems. Semester 4, and this is the 48th class. 48th class. BSc Complementary Physics. Transistor Amplifier Problems from Electronics Chapter. And here is the first problem. I shall read. In a NPN transistor amplifier in C mode, collector load RC equal to 1K, R equal to 0.1K, R1 is 18K, K means K ohm, R2 is equal to 2.2K, and VCC equal to 12 volt. C, that is capacitor, emitter capacitor, E suffix, C is equal to 10 microfarad. Calculate the voltage gain of amplifier. VB is suffix. VB is suffix. VB is equal to 0.7 volt. So you see once again the problem. In a NPN transistor amplifier, in C common emitter mode, collector load RC is 1K, R is equal to 0.1K, R1 is 18K, R2 is equal to 2.2K, and VCC equal to 12 volt. CE, E suffix 10 microfarad. Calculate voltage gain of amplifier. Inside bracket B suffix equal to 0.7 volt. So you see the answer. We have to find the voltage gain. We studied the equation for voltage gain as AV equal to RO by RA. Voltage gain in the equation number padichatana AV is RO by RA. RO output resistance, RE the emitter resistance. RO output resistance, that is RC. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ RL പറയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് RC മാത്രം എടുത്താൽ മതി. RLോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ RC പാരലൽ RL എടുക്കണം. നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ച സർക്യൂട്ടിനകത്ത് RC ഉണ്ട് RL ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ കാര്യം RO is RC ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ്. കാരണം ഈ RO is given by RC into RL by RC plus RL. ആ ഫോർമുല പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. RO is equal to RC into RL plus RC plus RL. പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഫോർമുല. RL ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് RC തന്നെ എടുക്കണം. RL ഇല്ല എങ്കിൽ 1/RL എന്നുള്ളത് 0 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ RO is equal to RC ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആ കേസാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നത്. RO is RC, that is 1K, K ohm. ഇനി RE കാണുന്നത്, എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നത് ജെർമേനിയം ഡയോഡായിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 25/IE ആണ്. 25/IE അത് പ്രത്യേകം കണ്ടുപിടിക്കണം. IE ആണെങ്കിൽ IE അറിയാമല്ലോ, IE is equal to IC ആണ് നിയർലി. when IB is negligible, IE is equal to IC. So we can find IE or which is IC. IC VCC into R2 by R1 plus R2 minus VB by RA. That is 12 into 2.2 by 20.2. അത് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന RC plus R1 plus R2 കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് 20.2 minus 0.7 all by 0.1. R is 0.1. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 6.07 മില്ലി ആംപിയർ. That is IE, which is also IC. Therefore, R is equal to 25 by 6.07, 4.12 ohm, 4.12 into 10 raised to minus 3 K ohm, K. So, voltage gain AV is equal to RO by RA. 1 by RO is RC 1 by 4.2 into 10 raised to minus 3. That is 243 answer. What's the problem? In a NPN transistor amplifier in the C mode, collector load RC is equal to 1K, R is equal to 200 ohm, R1 is 20K, R2. Next is R2. R2 is 2K, and VCC is 10 volt. C is equal to 10 μF. ഈ 10 μF നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നില്ല കേട്ടോ, ഓർത്തോളാം. Calculate the stage gain of the amplifier. VB is 0.7 volt. അപ്പോൾ സെയിം പ്രോബ്ലം, ഇത് ഹോംവർക്ക് പ്രോബ്ലമാണ്, റിപ്പീറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലമാണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ
വാല്യൂസ് മാറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി. സോ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒ ബൈ ആർ എ, ആർ ഒ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സി 1 KO ആൻഡ് യു നോ ആർ ഈസ് 25/I. ചിലപ്പോൾ ഫോർമുല തരും കേട്ടോ, ഈ ആർ ഇ കാണാനുള്ള ഫോർമുല തരും. 50/I എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 25/I എന്നോ തരും. നിങ്ങൾ ഏത് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം? ഇവിടെ 25/I ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ I കാണണ്ടേ? I is IC. I is nearly IC. That is, you know, VCC into R2 by R1 plus R2 minus VB by RA. RA ആണ് RA. That is 10 into 2 by 20 plus 2 minus 0.7 by താഴെ 200 Ohm ആണ് കേട്ടോ. 200 എത്രയാണ്? 6 തന്നിരിക്കുന്നത് നോട്ടെ. 6 എന്നുള്ളത് തന്നിരിക്കുന്നത് 6 എത്രയാണ്? 1K. 6 is 200 Ohm ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഓമിനെ ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ആക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ അത് ഓമിൽ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ നമ്മൾ കിലോഗ്രാം ഇട്ടപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ ഓമിലായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുകളിൽ കിലോഗ്രാമിൽ ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം മുകളിൽ റേഷ്യോ ആകുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ താഴെ ഓം വന്നുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഉത്തരം അന്നേരം ആംബിയറിൽ കിട്ടുള്ളൂ. താഴെ 200 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ആ 10 into 2 by 20 plus 2 കിലോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് താഴെ മുകളിൽ വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ല അവിടെ കുഴപ്പമില്ല. താഴെ നമ്മൾ 200 ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1.0455 into 10⁻³ ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ 1.0455 മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ K ഓം ആക്കാം. മുകളിൽ കറക്റ്റാണ് 10 into 2 by 20 plus 2 minus 0.7. താഴെ 200-നെ നമ്മൾ K ആക്കുമ്പോൾ 0.2 ഇട്ടാൽ മതി. അങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നേരിട്ട് വരുന്ന ഉത്തരം 1.055 മില്ലി ആംബിയർ നേരിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അവിടെ സംശയം പാടില്ല. താഴെ 200 ആണ്, 200 0.2 ആക്ക്, മുകളിൽ അത് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ആംബിയറിലല്ല 1.0455 മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും. ആംബിയറുടെ സ്റ്റെപ്പ് ആവശ്യമില്ല. RO is equal to 25/I. 25/1.0455. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ താഴെയുള്ള കെയിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം 0.043 Ohm എന്ന് കിട്ടും. 0.043 അല്ല, 23.812 Ohm എന്ന് കിട്ടും. 23.812 Ohm, അത് 23.912 Ohm. 23.912 into 10⁻³ ഓമിലേക്ക് ആക്കണം. Therefore, voltage gain AV is equal to RO by RA. 1 by 23.912 into 10⁻³, 41.8. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ R1 R2 REക്ക് സെപ്പറേറ്റ് തരാതെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വാല്യൂ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി എടുക്കണത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ R1ൻ്റെ പൊസിഷനും R2 പൊസിഷനും RC REക്ക് എവിടെ വരുന്നു അറിയാമല്ലോ, RLൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സ്ഥാനം. നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ച സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കണം. ഇപ്പോൾ തിയറി പഠിച്ച സർക്യൂട്ടാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ R1 R2 ട്രാൻസിസ്റ്റർ, മുകളിൽ RC, താഴെ RE, സൈഡിൽ RL, അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് നോക്കി നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂ പകർത്തി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ഗിവൻ ബിലോ ഫൈൻഡ് AV വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ബീറ്റ ഈസ് 50 ആൻഡ് RIN ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് 0.5K. അപ്പോൾ AV കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ RO by REക്ക് പകരം അതിന് മുമ്പുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ, ബീറ്റ ഇൻറ്റു RO by RI. RI എന്നുള്ളത് ബീറ്റ RE എഴുതുമ്പോഴാണ് ബീറ്റ വെട്ടിപ്പോയിട്ട് RO by RI വരുന്നത്. ഇത് ബീറ്റ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ ഇൻറ്റു RO by RI എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഓർക്കണം, RI എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ RE ആണ്, എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈ സ്മോൾ RI ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബീറ്റ വന്നാൽ. അപ്പോൾ ആർ ഇൻപുട്ട് അത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്തുണ്ടല്ലോ. ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് 0.5K ആണ്. പിന്നെ അത് ആർ സി പാരൽ RL, ആർ സിയും RL ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ സി പാരൽ RL എടുക്കണം. ആർ സി ഇൻറ്റു RL ആർ സി പ്ലസ് RL 1 ഇൻറ്റു 6.8 പടത്തിലുണ്ട് വാല്യൂ കേട്ടോ. ആർ സി ഉണ്ട്, RL 6.8 ആണ്, ആർ സി എന്നാൽ 1 ആണ്. 1 ഇൻറ്റു 6.8 ബൈ 1 പ്ലസ് 6.8 പടം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഈക്വൽ ടു 0.87K. therefore AV is equal to beta into RO by RI, that is beta 50 into 0.87 by 0.5 equal to 87. Answer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും ചിത്രം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പത്തെ അതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, റിപ്പീറ്റേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുമേ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. വാല്യൂ ഒന്ന് പകർത്തി എഴുതുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് VC കളക്ടർ മീറ്റർ വോൾട്ടേജ് AV and ZIN is RL for the transistor amplifier circuit shown below. അപ്പോൾ ഇവിടെ ZIN കാണണം. ZIN ഇമ്പഡൻസ് മോഡലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അത് RN തന്നെയാണ്. RN കാരണം, VC കാരണം, AV കാരണം. ഇപ്പോൾ VC കാണാൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ VCC മൈനസ് IC ഇൻറ്റു RC പ്ലസ് RE ആണല്ലോ. VCC ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? ഇവിടെ മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 15 വോൾട്ട്. 18 വോൾട്ട് അല്ലേ? 18 വോൾട്ട്. 18 വോൾട്ട് ഇൻറ്റു IC ഇൻറ്റു RC പ്ലസ് RE. ഇനി IC കാണുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബേസിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ IC തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ I തന്നെയാണ്. VCC ഇൻറ്റു R2 ബൈ R1 പ്ലസ് R2 മൈനസ് VB ബൈ RE, ദാറ്റ് ഈസ് 18 ഇൻറ്റു 10 ബൈ 40 പ്ലസ് 10 മൈനസ് 0.7 ബൈ RE. RE ഈസ് 1K ആണ് പടത്തിൽ. ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ വില പോലും തന്നിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത്. പടത്തിലെ കപ്പാസിറ്റി സിയുടെ വിലയില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് IC ഈക്വൽ ടു 3.6 മൈനസ് 0.7 ബൈ 1, ദാറ്റ് ഈസ് 2.9 മില്ലി ആംപിയർ. therefore VCE equal to 18 minus 2.9 into 4 plus 1 RC plus RI equal to 18 minus 2.9 into 5, that is 18 minus 14.5 equal to 3.5. AV is RO by RE. RO is RC 4K. RE is 25 by IE, 25 by 2.9, 8.6 ohm. അത് K ohm ആക്കുമ്പോൾ 0.0086, 3 പ്ലേസ് മാറ്റണം. 0.0086 K ohm. RO എന്നുള്ളത് RC പാരലിൽ RL ആണ്. ഇവിടെ RL എന്നുണ്ടോ പടത്തിൽ? നമ്മുടെ പടത്തിൽ RL ഇല്ല. RL ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് RC എടുക്കുന്നത്. ROS RC നൽകാൻ കാരണം അതാണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ പറയുന്നത്? therefore AV is RO by RA 4 by 0.0086, that is 465.1. ഇനി ZIN ഇൻപുട്ട് ഇമ്പഡൻസ്, അതിന് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് R എന്ന് പറയും. അത് R1 പാരലൽ R2 പാരലൽ RB ആണ്, ബേസ് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ആണ്. വേറെ RB കാണുന്നത് ബേസ് റെസിസ്റ്റർ, RB കാണുന്നത് RB പാരലൽ ബീറ്റ RE, RB പാരലൽ ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ബീറ്റ RE. ഈ ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ പാരലൽ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വളരെ കൂടിയ സംഖ്യയും വളരെ കുറഞ്ഞ സംഖ്യയും തമ്മിൽ പാരലൽ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പാരലൽ കുറഞ്ഞ സംഖ്യ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1/10 1/1 എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പാരലൽ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ 1 വരും ഉത്തരം. ഇവിടെ ബീറ്റ RE ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ RB പാരലൽ ബീറ്റ RE എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് RB കളയാം, ബീറ്റ RE ആയിട്ട് വരും. ബീറ്റ 200 ആണ്. RE നമുക്ക് ജസ്റ്റ് RE എത്രയാണ്?
ആറ് ആ മുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ആറ് അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൊടുക്കണം. അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് beta into value 200 into that value which is 1.72k. Therefore Zn is equal to R1 parallel R2 parallel RB അത് 40 പാരലൽ 10 പാരലൽ 1.72. അപ്പോൾ ഈ പാരലൽ വാല്യൂ കാണാൻ അറിയാമല്ലോ. പാരലൽ വാല്യൂ 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 എന്ന ഫോർമുല വെച്ച് സൈഡ് ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/Zn is 1/40 + 1/10 + 1/1.72. അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് 1.416 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് അവസാനം റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം. ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നോക്കി പഠിക്കുക. 1.4k അതാണ് Zn. അപ്പോൾ Zn കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലമാണ്. ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ VCE, AV ആൻഡ് RO ആൻഡ് RL അല്ലെങ്കിൽ Zn എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ RL ഫോർ സർക്യൂട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ബിലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തരേണ്ടതാണ്. ആ സർക്യൂട്ട് കൂടെ വരച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ടില്ല. ആ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ താഴെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല എഴുതിയിരിക്കുക നമ്മൾ. അപ്പോൾ താഴെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ. β100 എന്ന് പടത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. RE1k ആണ്. പിന്നെ 25k R1, 4k R2, പിന്നെ RC 4k ആണ്. ഇവിടെ RL ഇല്ല. അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ അതേ ടൈപ്പ് റിപ്പീറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ VCE = VCC - IC × RC + RA, 16 - IC × RC + RA. IC നമ്മൾ കാണുന്ന ഫോർമുല, നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈസിൽ പഠിച്ച ഫോർമുല. VCC × R2/R1 + R2 - VB/RE = 4 എത്രയാണ്? That is equal to, the answer is equal to 16 × 4/25 + 4 - 0.7 all by 1. That is 1.507 milliampere. 1.507 milliampere എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ പടം ഈ സ്ലൈഡിലാണ് പടം ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ VC കാണുന്നത് 16 - 1.507 × 4 + 1, 16 - 1.507 × 5, 16 - 7.535, 8.465. പടം നോക്കിക്കൊള്ളാം. പിന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് AV ആണ്. RO/RE. RO = RC. ഇവിടെ RL ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് 4k. RE 25/IE, 25/1.507, 16.589 Ohm = 0.0166k. 3 പ്ലേസ് മാറ്റി. പിന്നെ AV കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ RO/RE 4/0.0166, 240.96 വാല്യൂ. അതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല. പിന്നെ Zn കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുല Zn is RN, R1 പാരലൽ R2 പാരലൽ RB കാണുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ RB പാരലൽ βRE, അത് നിയർലി βRE ആണ്. 100 × 0.0166, ദാറ്റ് ഈസ് 1.66. β100 അല്ലേ പടത്തിൽ നോക്കി. β എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 100 ആയിരിക്കും. 100. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1.66k അതാണ് RBയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ RBയുടെ വാല്യൂ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ Zn is 2.5 പാരലൽ 4 പാരലൽ 1.66. പാരലൽ വാല്യൂ കാണുന്ന ഫോർമുല 1/Zn is equal to 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/25
plus 1 by 4 plus 1 by 1.66 equal to 0.8924. So you take reciprocal. Zn is equal to 1 by 0.8924, that is equal to 1.1206, that value be put here. Zn is 1.1206K, answer. With this, transistor amplifier problem is over, and in this chapter the frequency response and bandwidth remain, and that we take in the next class, and with that electronics chapter will be over, and then we pass on to digital electronics. That's the last chapter. That is all. Thank you very much.